அஞ்சாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். అందులో 5వ వాక్యాన్ని మనం ఒకరం చదువుకుందామండి. ఈ విధవరాలు నన్ను గౌనమా కేళంగా తొందర పెట్టుతున్నది గనుక ఆమె గమనించండి, మాటి మాటికి వచ్చి నంబర్ 1 తొందర పెడుతుంది, నంబర్ 2 మాటి మాటికి వచ్చి గోజారుకున్నట్లు న్యాయము తీర్చుదనని తనలో తాను అనుకొనును. ప్రార్థించుదాం. ప్రభువా, రాత్రి సమయంలో మాతో మాట్లాడండి. వచ్చిన ప్రతి దేవుని బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించండి. యేసయ్య నామములో తండ్రి, ఆమేన్. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். தமிழிலே நாம் வாசிக்க கேட்போம். இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடியினால், கவனமா கேளுங்க, ரைட் இட் டவுன். நம்பர் 1, இந்த விதவை என்ன எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடியினால் இவள் அடிக்கடி வந்து இரண்டாவது அடிக்கடி வந்தார். என்னை அலட்டாதபடி, மூணாவது என்னை அலட்டாதபடிக்கு இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அன்பான தேவஜனமே, இந்த நீங்க 18ஆம் அதிகாரத்திலே முதல் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கிறீர்களானால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்க சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். ప్రార్థనలో విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయమని. அன்பான தேவஜனமே, ஜெபம் என்று சொன்னா ప్రార్థన అనేది ஏதோ ஒரு நாள் ஜெபித்து விட்டு விடுகிறது அல்ல. ఏదో ఒక రోజు ప్రార్థించి వదిలిపెట్టేది కాదండి. ஜெபம் என்று சொல்லுகிறது ప్రార్థన అనేది நாம் கேட்கிறதை பெற்றுக்கொள்ற வரைக்கும் விடக்கூடாது. మనం అడిగేది పొందుకున్నంత వరకు వదిలిపెట్టకూడదు. நம்ம நினைக்கிறதை சாதிக்கிற வரைக்கும் விடக்கூடாது. మనం అనుకున్నది సాధించినంత వరకు వదలకూడదు. ஆண்டவர் செய்யற வரைக்கும் விடக்கூடாது. దేవుడు చేయునంత వరకు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. ஆகையாலதான் కాబట్టి ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, ప్రార్థనకు ప్రభు అంటున్నాడు. இந்த విధవ என்ன பண்ணாளா? ఈ విధవరాలు ఏం చేసిందంట? அன்பான தேவஜனமே, న్యాయాధిపతి கிட்ட வந்தாள். న్యాయాధిపతి దగ్గరకు వచ్చింది. அவன் யாருன்னு கேட்டா, ఎవరిని చూసి தேவனுக்கு பயப்படாத, అతడు దేవునికి భయపడని వ్యక్తి, మనుషుని మదికాదవన్, మనుషులను కూడా గౌరవించని వ్యక్తి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நம்ம భాషలో சொல்லணும்னா, మన భాషలో చెప్పాలంటే அவன் ஒரு எட்ட, అతడు ఒక మూర్ఖుడండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அன்பான தேவஜனமே, அப்படியாப்பட்ட மனுஷன், అలాంటి ఒక వ్యక్తి அந்த ஊருக்கு தலைவனா அதிகாரியா அதிபதியா இருக்கிறார். ఆ ఊరికి అధికారిగాను అధిపతిగాను అతడు ఒక అధికారిగా ఉంటున్నాడండి. அன்பான தேவஜனமே, దేవుని జనమా, இந்த விதவை பாத்தீங்கன்னா, ఈ విధవరాలు చూసినట్లయితే தனக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் பிரச்சனை இருக்கும்போது, తనకు మరొకరికి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు இவ நேரா ఈమె నేరుగా அதிகாரி கிட்ட வந்து అధికారి దగ్గరకు அவ వచ్చి சொல்றா, ఆమె అంటుంది, எனக்கும் என் அயலானுக்கும் నాకును నా పొరుగువానికి பிரச்சனை இருக்குது, సమస్య ఉన్నది, அதுக்கு தீர்வு கொடுங்க, దానికి తీర్పు తీర్చమని அன்பான தேவஜனமே, దేవుని జనమా, அவனிடத்தில் நியாயத்தை கொண்டு வந்தார். అతని దగ్గరకు న్యాయాన్ని తీసుకొని వచ్చింది. பிரியமான தேவஜனமே, దేవుని జనమా, ஆனா வேதனை சொல்லுதுன்னா, దేవుని వాక్యం அவன் ఏమంటుంది? தேவனுக்கு பயப்படாதவன், అతడైతే దేవునికి மனுஷனை భయపడేవాడు, மதிக்காதவன், మనుషులను కూడా గౌరవించేవాడు. డోంట్ కేర్ அப்படின்ற ஒரு மனுஷன். కాబట్టి ఎలాంటి వ్యక్తిని కూడా పట్టించుకునేటువంటి ఒక వ్యక్తి అండి అతడు. ஆனா அந்த மனுஷன் கிட்ட కానీ అలాంటి వ్యక్తి இந்த దగ్గరకు அம்மா நியாயத்தை கொண்டு வருகிறது. తల్లి న్యాయాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. அன்பான தேவஜனமே, దేవుని జనమా, ஏன் இந்த ஊமையை சொல்றாருன்னா, ఎందుకు ఈ ఉపమానం அவ்வளவு చెబుతున్నాడు? மோசமானவன், అంత మోసకరమైన వాడు, அவ்வளவு கெட்டவன், అంత చెడ్డవాడు, அவ்வளவு மனதுருக்கம் இல்லாதவன், అంత కనికరము அவ்வளவு లేనివాడు, கடினமான అంత மனுஷன், కఠినమైన వ్యక్తి. அவனுக்கே என்ன ஆயி போச்சாங்க, అతనికే ஒரு ఏమైపోయిందంటే குறிப்பிட்ட காலம் ఒక வரைக்கும் గుర్తించబడ్డ కాలం அவன் వరకు கண்டுக்கல, கவனிக்கல, கேட்கல. అతడు పట్టించుకోలే, చూడలే, ఎంత మాత్రం వినలేదండి. ஆனா இந்த விதவை விடவே இல்ல. కానీ ఈ విధవరాలైతే ఎంత మాత్రం వదిలిపెట్టలే. அவன் என்ன பண்ணாளா? అతన్ని ఆమె ఏం தொந்தரவு చేసింది? செய்தாளா? అతనిని తొందర పెట్టిందండి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. என்ன பண்ணாளாங்க? ఏం చేసిందట? தொந்தரவு ఆమె பண்ணாளா? తొందర పెట్టింది. ஜெபம் பண்ணும்போது, ప్రార్థన చేసేటప్పుడు அன்பான தேவஜனமே, దేవుని జనమా, ஜெபம் நமக்கு என்னவா இருக்கணும் ఈ தெரியுங்களா? ప్రార్థన మనకి ఏమై ఉండాలో తెలుసునా? அப்பா புள்ள சம்பந்தம் இருக்கணும். ఒక తండ్రికి బిడ్డకు ఉండేటువంటి సంబంధం కలిగి ఉండాలి. அன்பான தேவஜனமே, దేవుని ஏன் ஜெபம் அப்பா புள்ள சம்பந்தம்னு சொன்னா, ఎందుకు ప్రార్థన అనేది తండ్రి బిడ్డకు సంబంధించినదంటే, பிள்ளைங்க சில நேரங்களில் బిడ్డలు కొన్ని సమయాల్లో சில பொருள்களை, சில பதார்த்தங்களை, சில சாப்பிடுற காரியங்களை அந்த பிள்ளைங்க விரும்பிட்டா, కొన్ని వస్తువులను, కొన్ని పదార్థాలను, కొన్ని ఏనా తినేటువంటి పదార్థాలను వారు ఇష్టపడినట్లయితే, அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அது வாங்கி கொடுக்கிற ఆ வரைக்கும்
బిడ్డలకు అది కొని తెచ్చిచ్చేంత వరకు அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, இந்த மழை வந்த பின்பு டக்கு 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 டக்குன்னு சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு ఈ தெரியுமா? వర్షం అంతా వచ్చి ఆగిపోయిన తర్వాత అక్కడ చూసినప్పుడు టక్కు 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 అని ఆ వర్షం ఆ యొక్క చినుకులు పడుతూ ఉంటాయి చూడండి. அந்த சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு பாருங்க. ఆ స్వరం அது వింటూనే போல ఉంటారు இந்த చూడండి. பிள்ளைங்க என்ன பண்ணும் தெரியுமா? ఆ విధంగా ఆ బిడ్డలు ఏం చేస్తుంటారు, குடுக்கிற வரைக்கும் అది పొందునంత వరకు ఇచ్చినంత பெற்றுக்கொள்ற వరకు வரைக்கும் దాన్ని పొందుకున్నంత ஓயாம వరకు వారు வான்னு இருக்கும். తెగక అని ఏడుస్తూ ఉంటారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அது ఎது వరకుம்னு கேட்டா అది ఎంత వరకు நம்ம అడుగుతుందంటే தலை சூடாகிற வரைக்கும், మన తల ఉడికి వేడెక్కేంత நமக்கு వరకు, இரிட்டேஷன் ஆகிற வரைக்கும், మనకే ఇరిటేషన్ వచ్చేంత వరకు, சும்மா இருக்குன்னா கூட கோபம் வர வைக்கும். ఊరకనే ఉండేవానికి కూడా కోపం. ஏன் சும்மா இருக்கிறியா இல்லையாடா? ఊరకనే ఉంటావా లేదారా? ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, அது எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? అది ఏ విధంగా ఉంటుందండి? ஓயாம. ఎడ తెగక. சிலர் நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்களா? కొంతమందిని మీరు చూసారా, புருஷன் பொண்டாட்டிக்கு சண்டை ஆயிடும். భార్య భర్తకి తగు వస్తుంది. சண்டை ஆன உடனே తగువైన తక్షణమే அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని இந்த జనమా, அம்மா வாய் சும்மாவே ఈ இருக்காது. అమ్మగారు நான் என்ன ஓடி வந்தவளா? నేనేం పరిగెత్తుకొని நான் వచ్చిందా? சும்மா வந்தேனா? నేను ఊరికి వచ్చానా? நான் வெறுங்கையில வந்தேனா? ఏమన్నా ఒట్టి చేతులతో என்ன వచ్చానా? வேலை காய்ச்சானு లేక పని చేసేదని అనుకున్నావా? நான் உன் வீட்டுக்கு உழைக்கலையா? నేనేమన్నా ఇంటికి உனக்கு కష్టపడలేదా? பிள்ளைங்களை பெத்து నీకు கொடுக்கலையா? బిడ్డలను కనివ్వలేదా? உன் வீட பெருக்கலையா? నీ ఇంటిని உன் ఓడవలేదా? துணி కసుకலையா? నీ బట్టలు ఉతకలేదా? உன் தட்டை கழுவலையா? తట్లు గడగలేదా? அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, சண்டை போட்டு அவன் போய் சைலண்டா ஒரு இடத்துல இருக்குவான். మరి తగులాడి అతడేమో ఒక సైలెంట్ గా இது ఒక దగ్గర அரலூசு కూర్చుంటాడు. மாசி பினாத்தினே இருக்கும். ఈ అర్ధ పిచ్చి పట్టిన మాదిరి ఆ విధంగా వాగుతూనే ఉంటుంది. சொல்லிட்டே ఆ இருக்கும். విధంగా చెబుతూనే டேய் ఉంటుంది. போதும் சும்மா இரு என்ற ఇంకా வரைக்கும். చాలా గమ్ము ఉండే అని చెప్పునంత వరకు కూడా. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இது என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க? ఏం చేస్తూ ఉంటుందండి? கிச்சன்ல போவோம், காய வெட்டினே இருக்கும். kitchen இவன் தண்டத்துக்கெல்லாம் சோறு சமைச்சு போடணுமா? కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఆ కాయగూరలు మరి తరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆయన కూడా ఈ దండగా ఉండే వారిని కూడా నేను భోజనం వండి పెడుతూనే ఉండాలనా? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இவங்க சாப்பிட்ட தட்டை நான் கழுவணுமா? మీరు తిన్న ఆ తట్టలు నేను గడగాలనా? ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இவங்க வீட்டுக்கு நான் வேலை మీరు கட்சியா? ఇంటికి ఏమైనా పని చేసేదాన్ని? அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనం, வாய்க்கு என்ன இருக்காதுங்க? నోటికి ఏముండదండి? ரெஸ்ட் இருக்காது. విశ్రాంతి ఉండదు. ஓபன் பண்ணா ఆ నోరు తెరిచి நோ எண்ட், நோ க்ளோஸ். ఇంకా దానికి అంత్యం లేదు, ఇంకా దాని మూసేది కూడా లేదు. பேசினே இருக்குவான். మాట్లాడుతూనే எது ఉంటారు. வரைக்கும் சொல்லுங்க? ఎంతవరకు చెప్పండి? உள்ளக்கிறதெல்லாம் வெளியே வர లోపల வரைக்கும், ఉన్నదంతా బయటకు వచ్చినంత వరకు, எல்லா கோவத்தை கக்குற అంత வரைக்கும், కోపాన్ని కక్కేంత వరకు, எல்லா ஆத்திரத்தையும் சொல்லி అంత தீக்கிற ఆతురతను வரைக்கும், చొల్లి చెప్పి తీర్చునంత వరకు அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. பேசிட்டே இருக்கும். మాట్లాడుతూనే அவன் ఉంటారండి. பாப்பான் புருஷங்காரன், భర్త చూస్తాడండి, இனி இவகிட்ட பேசினா ఇంకా ఈమె దగ్గర మాట్లాడితే நம்ம మనము மோசமா ஆயிடுவோம். ఇంకా మోసమైపోతాం. அது எவ்வளவு பேசாலும் பேசிட்டோம். ఎంత మాట్లాడద్దో మాట్లాడండి. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, சைலண்டா விட்டுருவான். ఊరకనే ఉండిపోతాడండి. அதே போலதான் అదే ప్రకారంగానే இந்த விதவை கூட என்ன பண்ணா ఈ தெரியுங்களா? విధవరాలు ఏం చేసిందో తెలుసా? அவன் கண்டுக்கவே இல்ல, అతడేమో పట్టించుకోనే లేదండి. கேர் பண்ணவே இல்ல. అతడు ఎంత మాత్రం పట్టించుకోలే. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, இவன் என்ன பண்ணிருப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா, ఈమె ఏం చేసిందని అడిగినట్లయితే காத்தால ஏஞ்ச உடனே ఉదయం లేచిన இவன் తక్షణమే வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு ఈమె పని అంతా ముగించి நேரா அவன் வீட்டு வாசல்ல போய் నేరుగా అతని ఇంటి వాకిడి దగ్గర వెళ్ళి నిలబడుతుంది. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எங்க போய் நின்னுட்டு இருந்தாங்க? ఎక్కడ వెళ్ళి నిలబడుతుందండి? வீட்டு வாசல்ல. ఇంటి వాకిటి దగ్గర. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கவனமா మీరు கேளுங்க. గమనించాలి. ஏன்னா ఎందుకంటే இவ விதவை ఈమె ఒక విధవరాలు. எங்க நின்னுட்டு இருந்தாளா? ఎక్కడ నిలబడి ఉంది? வீடு வாசல்ல நின்னுட்டு இருந்தாளா? ఇంటి వాకిటి దగ్గర నిలబడి ఉంది. ஏன்னா சில இந்துக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ఎందుకంటే కొంతమంది హిందువులకు చూస్తే சாங்கியம் இருக்குது. ఆ సాంగ్యం ఉందండి. என்ன சாங்கியம்னா, ఏంటి ఆ సాంగ్యం? ஆம்பளை வெளியே போகும்போது పురుషుడు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, மகோடு ஆம்பளை வெளியே போகும்போது పురుషుడు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు விதவை மூஞ்சில முழிக்க கூடாது. విధవరాల ముఖము చూడకూడదని. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பிரியமான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, ஏன்னா ఎందుకంటే அவ கையில வளையல் இருக்காது, ఆమె చేతిలో మరి గాజులు ఉండవు, அவ நெத்தியில பொட்டு ఆమె இருக்காது, నెత్తిలో బొట్టు ఉండదు, அவ தலையில பூ ఆమె తలలో இருக்காது. ఎలాంటి పువ్వులు ఉండవు. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, அவங்க முகத்துல முழிச்சா వారి ముఖములో చూచినట్లయితే அபசகுனம் அப்படின்னு అది சொல்லுவாங்க. అపశకునమని అంటారు. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, இந்த நாலு நட்சத்திரம், ఈ దినములో నక్షత్రాలు, பிரியமான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని நல்ல జనమా, காலம் கெட்ட காலம் ఈ మంచి కాలము చెడ్డ కాలమని அதெல்லாம் பாக்குறவங்களுக்கு ఇవన్నీ చూసే వారికి நீ தும்பினா கூட அவங்களுக்கு சாபம் தான். నువ్వు తుమ్మిన కూడా వాడికి శాపమే అది. நீ ஒரு பூனை அப்படி குறுக்க போனா கூட அது கூட அவனுக்கு சாபம் ఒక தான். పిల్లి ఆ విధంగా అడ్డం పోయినా కూడా అది కూడా శాపము. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, இப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு ఇలాంటి వారికి இந்த விதவை என்ன பண்ண சொல்லுங்க? ఈ విధవరాలు ఏం చేసింది? காத்தால ஏஞ்ச உடனே ఉదయం లేచిన తక్షణమే அவன் வீட்டுல இருந்து அவுட் ஹவுஸ்ல வந்து பார்த்தா ఆ యొక్క ఇంటి నుండి అవుట్ హౌస్ నుండి చూసి
చూసినట్లయితే ఉప్పరిగైயிలేందు నిన్నా ఆ పై నుంచి నిలబడి చూస్తే வாசல்ல விதவைய ఆ பார்க்கறான். వాకిట్లో విధవరాలను చూస్తుంటున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కతాల పోయి ద సనియ మూంజిల ములికర్నే. ఉదయాన వెళ్ళి ఈ యొక్క శని ముఖాన్ని చూస్తుంటున్నానే. హల్లెలూయా. 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 ప్రియமான தேவஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, ஏனா ఎందుకంటే சிலரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா కొంతమందిని మీరు చూస్తే காத்தால ஏஞ்ச உடனே ఉదయాన లేచిన அது తక్షణమే கிறிஸ்தவங்களுக்கு கூட பழக்கம் இருக்குது. అది క్రీస్తువులు కూడా అలాంటి అలవాట్లు ఉన్నాయి. விசுவாசிங்களுக்கு கூட பழம் இருக்குது. విశ్వాసులు కూడా అలాంటి అలవాట్లు ఉంటున్నాయి. காத்தால ஏஞ்ச உடனே ఉదయాన లేచిన తక్షణమే அவங்க கைய நல்ல கண்ணை நல்லா தொச்சுக்கின்னு ఆ యొక్క కన్నులను బాగా తుడుచుకొని அவங்க கைய அவங்களே వారి பார்த்துக்குவாங்க. చేయి వారే చూసుకుంటారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவங்க மூஞ்சில వారి ముఖాన్ని அதாவது அவங்க கண்ணுல அவங்க மூஞ்சில அவங்க கைய பார்ப்பாங்க. ஓ వారి நல்ல కన్నుల్లో நாள். వారి ముఖాన్ని వారే చూసుకొని మంచి రోజు అని இன்னும் అనుకుంటారు. சிலர் பாத்தீங்கன்னா మరి కొంతమంది చూస్తే பொண்டாட்டி மூஞ்சில முழிக்குவாங்க. భార్య ముఖంను చూస్తారండి. சிலர் பாத்தீங்கன்னா మరి కొంతమంది చూస్తే பிள்ளைங்க மூஞ்சில முழிக்குவாங்க. చిన్న బిడ్డ சிலர் பாத்தீங்கன்னா కొంతమంది చూస్తే அவங்களுக்கு பிடிச்சதுல முழிப்பார்கள். వారికి ఎవరైతే నచ్చుతారో వారి அப்படின்னா ముఖాన్ని அந்த చూస్తారు. நாள் வந்து அவங்களுக்கு சக்சஸ் ஆன நாள், லக்கான நாள். ఆ రోజు వచ్చి వారికి అదృష్టము లేక విజయమైన దినముగా వారు ఎంచుతూ ఉంటారు. ஒரு விதவை மூஞ்சில முழிக்கும் போது ఒక విధవరాల ముఖాన్ని அது చూసేటప్పుడు அபசகனமா అది கருதுவாங்க. అపశకునముగా ఎంచుతారు. அன்பான தேவச்சனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, இப்ப இவனுக்கு என்ன ஆயிப்போச்சு சொல்லுங்க? ఇప్పుడు ఈయనకి ఏమైపోయిందండి? காத்தால இந்த அம்மா மூஞ்ச ఉదయాన్నే பாக்குறாங்க, ఈ అమ్మగారి ముఖం చూడాలి, மத்தியானம் இந்த அம்மா மூஞ்ச మధ్యాహ్నం కూడా ఈ பாக்குறாங்க, అమ్మగారి ముఖం చూడాలి, சாயங்காலம் இந்த அம்மா மூஞ்ச సాయంత్రం ఈ பாக்குறாங்க, అమ్మగారి ముఖం చూడాలి, ராத்திரி இந்த அம்மா மூஞ்ச రాత్రికి ఈ பாக்குறாங்க. అమ్మగారి ముఖం చూడాలి. அன்பான தேவச்சனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, எவ்வளவு நாள் பார்த்தானா ఎన్ని రోజులు இந்த చూసాడా? அம்மாவுக்கு நியாயம் செய்யற வரைக்கும், ఈ అమ్మగారికి న్యాయము తీర్చునంత వరకు, அவன் இந்த அம்மா பக்கம் திரும்ப பாக்குற வரைக்கும், అతడు ఈ అమ్మ వైపు చూచి మరి చూచునంత వరకు, உன் பிரச்சனை என்ன சொல்லுன்ற வரைக்கும் సమస్య ఏమమ్మని అడుగునంత వరకు அவனை என்ன பண்ணாளா? ఆమె ఏం చేసింది? అతన్ని தொந்தரவு ఆమె பண்ணினாளா? తొందర పెడుతూనే ఉందండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, ஜெபம் என்று சொல்றது ప్రార్థన అనేది பிரியமான தேவ ஜனமே ప్రియమైన దేవుని జనమా, பனிஷ்மென்ட் கிடையாது. అది శిక్ష కాదండి, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. என்ன கிடையாதுங்க? ఏం కాదండి, பனிஷ்மென்ட் అది கிடையாது. నీకు ఏమి శిక్ష కాదు. ஜெபம்ன்றது ప్రార్థన అనేది மனுஷன் தேவனோடு பேசுகிறது. మనిషి అయిన వాడు దేవునితో మాట్లాడేది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆண்டு வந்து దేవుడు వచ్చి ஜெபத்தை எதுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்றாருன்னா, ప్రార్థనను దేనికి ஒரு పోల్చి చెబుతున్నాడు? அநீதியான மனுஷன் ఒక అనీతిపరుడైన ஒரு మనిషికి விதவை தொந்தரவு செய்யும் போது ఒక విధవరాలు తొందర அவளுக்கு చేసేటప్పుడు நியாயம் செய்வாளானா, ఆమెకు న్యాయము அவர் తీర్చినట్లయితే தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுளுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ? ఆయన వైపు చూస్తూ దివారాత్రములు ఆయన వైపు చూసి మొర్ర పెట్టే వరకు ఆయన న్యాయము తీర్చుకోకుండా ఉండునా? அன்பான தேவச்சனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, தேவனுக்கு பயப்படாதவன் நல்லது செய்யும் போது, దేవునికి భయపడిన వాడే మేలు చేసేటప్పుడు, மனுஷனை மதிக்காதவன் பிரியமல்ல நியாயம் செய்யும் போது, మనుషుల్ని గౌరవించని వాడే మనిషికి మరి న్యాయం தேவாதி తీర్చేటప్పుడు, தேவன் நியாயம் செய்யாமல் ఆమేన్. இருப்பாரா? దేవాది దేవుడు న్యాయం తీర్చుకోకుండా ఉంటాడా? செய்வாரா செய்ய ఆయన மாட்டார்? చేస్తాడా చేయడండి? செய்வாரா செய்ய ఆయన மாட்டார்? చేస్తాడా చేయడా? செய்றவங்க எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு చేస్తాడు అన్న వారందరూ కూడా చేతులు ఎత్తి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அன்பான தேவச்சனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, அவர் செய்வார் ఆయన அப்படின்னா చేస్తాడనట్లయితే நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க? మనం ఏం చేయాలి நம்ம చెప్పండి? ஜெபத்தை మన அதிகரிக்கணும். ప్రార్థన అధిగమించాలి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஒரு தொந்தரவு செய்யும் போது ఒక తొందర சில పెట్టేటప్పుడు பிள்ளைங்களை பார்த்திருக்கிறீங்களா? కొంతమంది చిన్న బిడ్డలను அந்த చూసారా? பிடிக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கி கொடுக்கலன்னா వారికి నచ్చింది కొనివ్వలేదంటే அவங்க நம்ம மான మర్యాదயே వారు మన எடுத்துருவாங்க. మానం మర్యాద అంతా కూడా நம்ம తీసేస్తారు. சில பிள்ளைங்க ரொம்ப கில்லாடியான பிள்ளைங்க. కొంతమంది బిడ్డలైతే ఇంకా చాలా తెలివి இந்த మందులుగా அம்மா ఉంటారు. நல்லா స్టైలా మేకప్ பண்ணிக்கின்னு ఈ అమ్మగారు బాగా స్టైల్ గా మేకప్ చేసుకొని கடைக்கு போவாங்க. అంగడికి వెళ్తారు. அவன் கரெக்டா ரோட்ல உக்காந்துக்கின்னு సరిగ్గా ఆ రోడ్లోనే కూర్చొని கீழே உக்காந்துக்கின்னு కింద కూర్చొని கீழே ரோட்ல பிறண்டு కింద రోడ్లోనే పొర్లాడుతూ எனக்கு அதை வாங்கி தரியா இல்லையா? నాకు అది కొని ఇస్తావా లేదా? இப்ப நம்ம மிஸ் இந்தியா மாதிரி போயிருப்போம். అప్పుడు మనమేమో మిస్ ఇండియా వల్ల వెళ్ళిపోయి ఉంటాం. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அது பாத்தீங்கன்னா అక్కడ చూస్తే ரோட்ல உருண்டோம். రోడ్లో పొర్లాడుతుంటుంది. இப்ப நீ அங்க கோவத்தை காட்ட முடியாது. ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడైతే కోపాన్ని కనబరచలేవు. నాయనా, నాయనా, తమ్ముడు, తంబి, పాపా పాపా తీసిస్తారా అమ్మా? వాంగితారా అమ్మ? లేదు, இல்ல ఇచ్చే వరకు విడును. వాంగితార వరకు నా ఉడమాట. ఇప్పుడే కావాలి, இப்பவே எனக்கு வேணும். ఇప్పుడే తీసి இப்பவே எனக்கு வாங்கிతా. அங்க கோபத்தை காட்டணும்னு வச்சுக்கோ. ఆ కోపాన్ని మనం కనబరిచామనుకోండి, நீ మిస్ వరల్డ్ మర్చి పోயிருப்ப. మిస్ వరల్డ్ లాగా அங்க వెళ్ళిపోయాడు. கோபத்தை காட்டினா ఆ కోపాన్ని కనబరిస్తే பாக்குற ரோட்ல போறவங்க எல்லாரும் திரும்ப ఆ சொல்லுவாங்க, చూచే రోడ్లో వెళ్ళే అందరూ చూసేమంటారు, மிஸ் வேர்ல்டுல ఈ అమ్మగారేమో మిస్ వరల్డ్, மிஸ்டர் ராட்சதை இருக்குது. మిస్టర్ రాక్షసు కూడా ఆమెలో ఉంది. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பார்த்தா வேஷம் மாத்திரம் மிஸ் வேர்ல்டு மாதிரி చూస్తే వేషం మటుకు మిస్ వరల్డ్ లాగా ఉంటుంది. డ్రెస్ என்ன, మేకప్ என்ன, ఆ డ్రెస్ ఏంటి, ఆ మేకప్ ఏంటి? அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆனா కానీ அங்க என்ன பண்ணுது? అక్కడ ఏం చేస్తుంది? கால்ல கைய பிடிச்சுக்கின்னு வேஸ்டவோ లేదో நான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ఏం చేయలే అమ్మగానే சொன்னா, பாருப்பா, చూడు
என்ன இருக்குது? ఏమున్నదండి? அழகுக்குள்ள கூட ఆ అందం లోపల அலங்கோலம் ఒక இருக்குது. అందహీనం కూడా ఉందండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. யாராவது அப்படி மான மரியாதை எடுத்துக்கொள்ள ఇష్టப்படுவாங்க? ఎవరన్నా ఆ విధంగా మానవ మర్యాద మనం కోల్పోవడానికి ఇష్టపడతామండి? வீட்டுல வேணா கவனிச்சுக்குவோம். ఇంట్లో కావాల్సింటే బాగా గమనించుకుంటాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. வீட்டுல ఇంట్లో அவனுக்கு தெரியும். వానికి తెలుసు. ஏய் அப்படினா ఓయ్ అంటే நம்ம நாலு கார்னர்ல மாட்டின்னுக்கிறோம். మనం నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉంటున్నాం. ஏதாவது பேசணும்னா கும்மி எடுத்துருவா. ఏదన్నా ఒకటి మాట్లాడితే బాగా కుమ్మేస్తారని. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நம்ம కైవరిస ఎங்க కాటணும்? మనం చేతి వరుస ఎక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ద చూపించాలి? బౌండరీ. అక్కడ ఇల్లు వదిలి బయట పక్కండి. அங்க போனா இவ கதையை எடுத்துடலாம். అక్కడికి వెళ్తే వీరు కథ బయటికి கரெக்டா లాగొచ్చు. பண்ணுவாங்க. కరెక్టా பண்ணுவாங்க. సరిగ్గా చేస్తారు. సో అదే పోలదా కాబట్టి అదే ప్రకారంగా தொந்தரவு செய்தாளாம். తొందర పెట్టిందండి ఆమె. அன்பான தேவ ప్రేమన ஜனமே, దేవుని జనమా, ஜெபம் ஆண்டவர்ட்ட வந்து ప్రార్థన దేవుని ஆண்டவரே, దగ్గరికి వచ్చే ప్రభువా நீங்க செய்யற வரைக்கும், మీరు చేయనంత நீங்க వరకు, கொடுக்கிற வரைக்கும், మీరు ఇచ్చినంత వరకు, அற்புதம் நடக்கிற అద్భుత வரைக்கும் కార్యం జరుగునంత நான் వరకు விட மாட்டேன். నేను వదిలిపెట్టనయ్యా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. தொந்தரவு செய்யணும். తొందర పెట్టాలండి. நீங்க வேதத்துல வாசிச்சு మీరు பாருங்க. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు చూడండి. ஒன்னு ராஜாக்களின் புத்தகம் మొదటి రాజుల గ్రంథం 18ஆம் அதிகாரம் 18వ అధ్యాయం 41ஆம் వచనத்திலிருந்து 41వ వాక్యం మొదలుకొని 45ஆம் వచనం వరకు వాசிச்சீங்கன்னா 45వ వాక్యం వరకు எலிசா చదివినట్లయితే தீர்க்கதரிசி, எலிசா சாரி எலியா தீர்க்கதரிசி ఎలీయా ప్రవక్త அன்பான ஆகாபை பார்த்து சொல்றாரு, ఆహాబును చూసి అంటున్నాడు, பெரும் மழையின் இரைச்சல் சத்தத்தை நான் ఆ கேட்கிறேன். యొక్క గొప్ప కొండ యొక్క ఆ యొక్క ధ్వని నేను ఆలకిస్తుంటున్నాను. பெரும் மழையின் இரைச்சல் சத்தத்தை, పెద్ద తుఫాన్, ఆ యొక్క పెరుమల, పెద్ద కొండ, ఆ పెద్ద వర్షం యొక్క తుఫాను స్వరాన్ని నేను వింటున్నాను. பெருமழையின் சத்தத்தை நான் ఆ கேட்கிறேன். పెద్ద వర్షం యొక్క நீ స్వరాన్ని போய் నేను వింటున్నాను. சாப்பிட்டு వెళ్ళి குடித்து இளைப்பாரு. ఆ యొక్క త్రాగి విశ్రాంతి పొందుకో. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనం, மழை வரவே இல்லைங்க. వర్షం అయితే రానే ஆனா లేదండి. இவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? కానీ ఏం తెలుసు అంటున్నాడు, பெரும் மழையினுடைய இரைச்சல் சத்தத்தை நான் గొప్ప கேட்கிறேன். వర్షం యొక్క ఉరుము స్వరములను నేను వింటున్నాను. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనం, இவர் வேலைக்காரனை அழைத்து கொண்டு ఆ యొక్క దాసుని పిలిపించి கர்மேல் பர்வதத்துக்கு போய், కర్నేలి పర్వతం దగ్గరకు వెళ్ళి, கர்மேல் பர்வதத்துக்கு போய், కర్మేలు పర్వతం దగ్గరకు వెళ్ళి, அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనం, அவருடைய தலையை முழங்கால் தொடம்படி, అతని తల మోకాళ్ళు తాకులాగున அன்பான முழங்கால் ஜெபிக்கிறார். మోకాల్లో ప్రార్థిస్తున్నాడు. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనం, யோசிச்சு பாருங்க, మీరు ఆలోచించు. தலை போய் அவருடைய முட்டியை தொடுதுங்க. తల వెళ్ళి ఆయన మోకాళ్ళు తాకుతుందండి. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనం, அந்த அளவுக்கு అంత ஒரு మట్టుకు பிரசவ வேதனை ஜெபம். ప్రసవ వేదన నిండినటువంటి, இப்ப வேலைக்காரனுக்கு சொல்றாரு, ఇప్పుడు దాసునితో అంటున్నాడు, சமுத்திரத்தின் பக்கமா போய் பாரு, సముద్రపు వైపు వెళ్ళి ఇప్పుడు చూడు, ஏதாவது அடையாளம் தெரியுதா? ఏదైనా సూచన కనబడుతుందా అని. அவன் முதல் தடவை போகிறான், అతడు మొదటి మారు వెళ్తున్నాడు, ஒண்ணும் ஆகல. ఏమి కూడా కనబడలేదు. ரெண்டாவது தடவை சொல்றாரு, போய் பாரு. రెండో మారు చెబుతున్నాడు, వెళ్ళి చూడమని. நீங்க 43 44 வசனம் வாசிச்சு మీరు பாருங்க. 44 వాక్యాలు அவன் చదివి చూడండి. வேலைக்கார వారి దాసుడు பிரியமான தேவ ప్రియమైన ஜனமே దేవుని జనమా, 6 தடவை போனா, 6 మార్లు ஆனா వెళ్ళాడు. 7வது தடவை சொல்றான், కానీ 7వ మారు చెబుతున్నాడు, ஒரு கையளவு மேகம் ఒక చెయ్యంత మేఘము என்ன பண்ணுது, சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்புகிறது நான் பார்க்கிறேன். సముద్రంలో నుండి లేచుట నేను చూస్తుంటున్నాను. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பிரியமான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, அந்த மேகம் எழும்புற ఆ வரைக்கும் మేఘము లేచునంత వరకు எலியா விடவே இல்லை, ఎలీయా వదిలిపెట్టలేదండి. ஜெபம் பண்ணிட்டே. ప్రార్థిస్తూనే ఉంటున్నాడు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு చెప్పేది புரியுது? ఎంతమందికి நீ అర్థమవుతుంది? நினைக்கிறத பெற்றுக்கொள்ற வரைக்கும் నువ్వు అనుకున్నది పొందుకున్నంత వరకు நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, మనం ఏం చేయకూడదు, விடவே கூடாது. మనం వదిలిపెట్టనే ஆண்டவரே இதை செய்யற வரைக்கும், ప్రభువా, ఇది இந்த చేయనంత காரியம் நடக்கிற ఈ வரைக்கும், కార్యం జరుగునంత இந்த వరకు, அற்புதம் நீங்க ఈ అద్భుత நிறைவேற்ற కార్యం வரைக்கும் నెరవేర్చేంత நான் உன்னை వరకు விட மாட்டேன் ஆண்டவரே. నేను వదిలిపెట్టను ప్రభువా. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని ஒரு జనమా, பிடிவாதம் ఒక இருக்கணும். పట్టుదల కలిగి தந்தாத்தா ఉండాలండి. தரலனா போ, செஞ்சா செய், செய்யலனா போ, அப்படி இருக்க கூடாது. చేయవు లేకపోతే ఇవ్వద్దు, చేస్తే చెయ్యి లేకపోతే చేయబాకని ఆ విధంగా ఉండకూడదు. எலியா ఎలీయా அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே, అద్భుతం జరగడానికి మునుపే, ஜெபம் கேட்கறதுக்கு முன்னாலேயே, ప్రార్థన ఆలకించడానికి మునుపే, பெருமழை வர்றதுக்கு முன்னாலேயே గొప్ప వర్షము కురవక మునుపే அவர் சொல்றார், பெருமழையின் இரைச்சல் சத்தம் கேக்குது. ఆయన అంటున్నాడు, గొప్ప స్వరం యొక్క ఉరుముల ధ్వని నాకు వినిపిస్తుంది. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலూயா. హల్లెలూయా. நடக்கலைங்க, జరగలేదండి. ஆனா நடக்கிறதுக்கு முன்னால కానీ జరగడానికి మునుపే அவர் విశ్వాసిக்கிறார், ఆయన విశ్వాసం எனக்கு ஒரு பெரிய చెబుతున్నాడు. சத்தம் கேக்குது, ఆ గొప్ప స్వరము నాకు பெருமழையை వినబడుతుంది. தேவன் கட்டளையிடுவாரு. గొప్ప వర్షమును దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, 6 தடவை ஜெபிச்சார், 6 మార్లు ஒன்னும் ప్రార్థించాడు. நடக்கல. ఏ ఒక్కటి జరగలేదు. 7வது தடவை 7వ ஜெபிக்கிறாரு, మారు ஒரு ప్రార్థిస్తున్నాడు. கையளவு மேகம் ఒక எழும்புகிறது. చెయ్యంత మేఘము పైకి அப்படி நான் లేస్తుంది. நினைக்கிறத అంటే అనుకున్నది பெற்றுக்கொள்ற வரைக்கும் పొందుకొనున్నంత వరకు என்ன
என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க, ఏం చేయకూడదండి? விடவே கூடாது. వదిలిపెట్టనే కూడదు. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, நம்ம யார்கிட்ட போய் கேட்கணும் நமக்கு தெரியணும். ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి மனுஷங்கிட்ட போனவங்களுக்கு நியாயம் మనిషి கிடைக்காது, దగ్గరికి వెళితే నీకు ஆனா న్యాయం లభించదు. தேவனிடத்துல போனா கண்டிப்பா దేవుని நியாயம் దగ్గరికి వెళితే கிடைக்கும். ఖచ్చితంగా న్యాయం ஏன்னா లభిస్తుంది. ఎందుకంటే பிரியமான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయం 8-9 వచనం சொல்லுது, 8-9 நீ వాక్యాలు அந்தரங்கத்திலே ஜெபம் பண்ணும்போது నీవు అంతరంగములో ప్రార్థించినప్పుడు தேவன் வெளிரங்கமா உனக்கு பலன் தருகிறார். దేవుడు బహిరంగముగా నీకు ఫలమునిచ్చును. பிரியமான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని உன் జనమా, வாயிலிருந்து சொல் பெறவாததுக்கு నీ முன்னால నోటి నుండి మాట బయలుదేరక உன் మునుపే தேவை இன்னதென்று தேவன் నీ அறிந்திருக்கிறார். అవసరతలు ఏమని నీ తండ్రి ఎరిగి ఉన్నాడు. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని நம்ம జనమా, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா మనం ఏం చేయాలంటే ஆண்டவரிடத்துல கேட்க దేవుని దగ్గర అడగాలండి. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இந்த விதவை என்ன பண்ணாங்க, ఈ విధవరాలు ఏం చేసింది? 4 காரியம் பண்ணா. 4 కార్యాలు చేసింది ఆమె. ஹalleluya. హల్లెలూయా. இந்த வசனம் வாசிங்க சிஸ்டர், ఆ వాక్యాన్ని லூக்கா చదువుకుందాం. 18ஆம் அதிகாரம் கவனமா கேளுங்க. 18వ అధ్యాయం గమనించాలి. இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடினா, ஆமென், ஹalleluya. హల్లెలూయా. ஜெபம்னு சொன்னா ప్రార్థన ஒரு అంటే நாள் இல்ல, ఒక రోజు కాదండి, எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணணும். ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి. ஹalleluya. హల్లెలూయా. நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு నేను చెప్పేది புரியுது? ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? சிலருக்கு என்ன ஆகுது தெரியுமா, కొంతమందికి ఏమవుతుందో తెలుసు, வயிறு ரொம்பின உடனே కడుపు నిండిన இன்னைக்கு తక్షణమే, தேவை சந்திக்கப்பட்ட ఈ రోజు உடனே, అవసరతలు இன்னைக்கு సంధించిన அற்புதம் తక్షణమే, நடந்த ఈ உடனே, రోజు అద్భుత కార్యం జరిగిన இன்னைக்கு எல்லாம் తక్షణమే, சுமூகமா ఈ రోజు போகுதுன்னா అన్ని ఆ యొక్క సంతోషంగా వెళుతూ ఉంటే அன்பான தேவ ஜனமே ప్రియమైన దేవుని జనమా, ஜெபத்தை மறந்துடுவாங்க. ప్రార్థన మర్చిపోతారు. ஆனா அந்த விதவை பாருங்க, ఆ విధవరాలను చూడండి, எப்பொழுதும் தொந்தரவு பண்ணாங்க. ఎల్లప్పుడూ కూడా వచ్చి తొందర పెడుతుంది. ஹalleluya. హల్లెలూయా. உனக்கு கர்த்தர் 365 நாள் ஜீவனை கொடுத்தாரா? దేవుడు నీకు 360 రోజులు కూడా నీ ప్రాణములు ఇచ్చాడండి. 365 நாள் ஜெபம் பண்ணு. 360 రోజులు కూడా 60 அன்பான రోజులు தேவ ప్రార్థించు. ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని இன்னைக்கு జనమా, உன்னை போஷித்தவர், ఈ రోజు నిన్ను இன்னைக்கு உன்னை పోషించిన நடத்தினவர், ఈ రోజు నిన్ను இன்னைக்கு உன் నడిపించేవాడు, தேவையை ఈ రోజు சந்தித்தவர் నీ అవసరాలు நாளைக்கு செய்ய సంధించేవాడు, மாட்டாரா? రేపటి రోజున இன்னைக்கு చేయడా? ஜெபத்தை கேட்ட ఈ ஆண்டவர் రోజున ప్రార్థన நாளைக்கு ఆలకించిన கேட்பாரா, దేవుడు கேட்க மாட்டாரா? రేపటి రోజున వింటాడా లేదా? ஹalleluya. హల్లెలూయా. அப்ப என்ன பண்ணணும், అప్పుడు మనం ఏం இன்னைக்கு చేయాలి? இதை செஞ்சவரு ఈ రోజున ఇది நாளைக்கு இன்னும் చేసినవాడు பெருசா செய்வார், రేపటి రోజున ఇంకా గొప్ప కార్యములు மறுநாள் చేస్తాడు. இன்னும் பெருசா మరుసటి செய்வார், రోజు ఇంకా గొప్ప மறுநாள் அதை காட்டிலும் பெருசா మరుసటి రోజు செய்வார். దానికంటే గొప్ప కార్యము. ஹalleluya. హల్లెలూయా. தேவனிடத்துல என்ன பண்ணுங்க, దేవుని దగ్గర ఏం చేయాలండి? பெரிய காரியங்களை గొప్ప எதிர்பார்க்கணும். కార్యములను ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. ஹalleluya. హల్లెలూయా. என்ன காரியங்க, ఏం కార్యములండి? பெரிய காரியம், గొప్ప కార్యములు, சின்ன காரியம் இல்ல. చిన్న చిన్న కార్యాలు కాదండి. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, இன்னைக்கு ஜெபம் பண்ணுமா, ఈ రోజున இன்னைக்கு நம்ம ప్రార్థించామా, தேவை ఈ రోజున சந்திக்கப்பட்டுச்சா, మన అవసరాలు ஒரு வாரம் సంధించబడ్డాయా? ஃபுல்லா ஜெபம் இல்லாம ఒక போயிடும். వారం అంతా కూడా ప్రార్థన ஒரு లేకపోతే, வாரம் ஜெபம் பண்ண ஒரு மாசம் இல்ல, ఒక వారం ప్రార్థిస్తే ఒక ஒரு నెల లేదు, மாசம் ஜெபம் பண்ண ஒரு வருஷம் ఒక இல்ல. నెల ప్రార్థిస్తే ఒక సంవత్సరం அப்படி లేదు. ஜெபம் பண்ண கூடாது. ఆ విధంగా அந்த ప్రార్థించకూడదు. விதவை பாருங்க, ఆ విధవరాలు చూడండి, డైలీ ஜெபம் பண்ணினா, ప్రతి రోజు ప్రార్థించిందండి. హalleluya. హల్లెలూయా. ஐயா అయ్యా எனக்கு நியாயம் செய்ய, నాకు న్యాయం తీర్చు. ஐயா అయ్యా எனக்கு நியாயம் నాకు செய்ய. న్యాయం చేయి. డైలీ ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில క్రైస్తవ జీవితంలో பிரியமான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, உன் விளக்கு அணைஞ்சு போகாம నీ இருக்கணும்னா, దీపము ఆరిపోకుండా ఉండాలంటే, அன்பாவுல நீ மங்கி போகாம నువ్వు இருக்கணும்னா, మందగిలిపోకుండా நீ ఉండాలంటే, பலருக்கு வெளிச்சமா నువ్వు இருக்கணும்னா అనేక మందికి వెలుగుగా என்ன ఉండాలంటే செய்ய வேண்டும், ఏం చేయాలండి? డైలీ జెబిక வேண்டும். ప్రతిరోజు నువ్వు డైలీ ஜெபம் பண்ணு. ప్రతిరోజు ప్రార్థించు. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, డైలీ என்ன ஆகும் தெரியுமா, ప్రతిరోజు நீ ఏమవుతుందో ஜெபிக்க తెలుసా? ஜெபிக்க నువ్వు ప్రార్థించను, உலகத்துக்கு ప్రార్థించను, தூரமா ఈ లోకానికి இருப்ப, దూరంగా நீ ఉంటావు, தேவனுக்கு சமீபமா నీవు దేవునికైతే இருப்ப. సమీపంగా ఉంటావు. ஹalleluya. హల్లెలూయా. உன்னுடைய கான்டாக்ட் யாரோடு இருக்கும்னா, నీ యొక్క సంప్రదింపులు ఎవరితో உலகத்தோடு அல்ல, ఈ లోకముతో కాదు, కానీ மனுஷனுக்கு தூரமா இருப்ப, మనుషులకు దూరంగా ఉంటావు, தேவனுக்கு நெருங்கி இருப்ப. దేవునికి సమీపంగా ఉంటావు. హల్లెలూయా. 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 யோசிச்சு பாருங்க, ఆలోచించి చూడండి, డైలీ ప్రతిరోజు நீ தேவனுடைய மூஞ்சில முழிச்சா, నువ్వు దేవుని యొక్క ముఖమునే నువ్వు చూస్తూ ఉంటే, డైలీ ప్రతిరోజు కూడా, ஒரு நாள் இல்ல, ఒక రోజు కాదండి, డైలీ ప్రతిరోజు, మండే టు సండే, సోమవారం మొదలుకొని ఆదివారం వరకు, సండే టు సాటర్డే, ఆదివారం నుంచి మళ్ళా శనివారం వరకు, அன்பான ప్రియమైన దేవుని జనమా, డైలీ அவர் மூஞ்சியே பார்த்துட்டு ప్రతిరోజు నువ్వు ఆయన ముఖమనే చూస్తూ ఉంటే என்ன ஆகும் தெரியுமா, ఏమవుతుందో తెలుసా? உன் முக ரூபம் மாறா, నీ ముఖ రూపమే మారిపోతుందండి. என்ன ஆகுங்க, ఏమవుతుంది? வேற எதை பார்த்தாலும் நீ வெட்கப்படுவ. వేరే దేన్ని చూసినా నువ్వు அவரை సిగ్గుపడతావు. பார்த்தனா, ఆయన్ను చూచినట్లయితే, அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, வேதம் சொல்லுகிறது, దేవుని వాక్యం అంటుంది, சங்கீதம் 34:7, కీర్తనల గ్రంథం 34:7, அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்தார்கள், వారు ఆయన ముఖమును அவருடைய చూచిరి, முகம் பிரகாசம் వారి அடைந்தது. ముఖములు ప్రకాశించెను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. డైలీ பார்த்தன்னு வச்சுக்கோங்க, ప్రతిరోజు చూచావనుకో, அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, நம்ம பார்க்கிறோம் சாதாரணமா
మనం చూస్తామండి సాధారణంగా பிரியமான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, புருஷன் பாத்தீங்கன்னா கட்டக்கரேன்னு మరి இருப்பான். భర్త చూస్తే నల్లగా ఉంటాడండి. ஆனா కానీ பொண்டாட்டிக்கு காஷ்மீர் ஆப்பிள் மார்சி புள்ள வேணும். భార్యకేమో కాశ్మీర్ ఆపిల్ లాగానే బిడ్డ కావాలి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவன் பார்த்தா அண்ட காக்கா மார்சி అతను இருக்கான். చూస్తే మరి కాకి లాగానే ఉంటాడండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. காஷ்மீர் குழந்தை மார்சி எப்படி பொறுக்கும்? కాశ్మీర్ ఆపిల్ లాగానే బిడ్డ ఏ విధంగా జన్మిస్తుందండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இல்ல కాశ్మీర్ குழந்தை மார்சி. కాశ్మీర్ యొక్క బిడ్డ లాగున. ஏன்னா அவங்க காஷ்மீருக்கு நீங்க போனீங்கன்னா ఎందుకంటే మీరు కాశ్మీర్కి వెళితే அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, அவ்வளவு అழగా இருப்பாங்க అంత అందంగా ఉంటారండి బిడ్డలు. ஏன்னா ఎందుకంటే அது பனி பிரதேசமா అది இருக்கிறதுனால మంచు కురిసే ప్రదేశం అయిన அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని அங்க జనమా, இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா అక్కడ ఉన్న వారందరూ ఏ విధంగా అழగా ఉంటారంటే இருப்பாங்க. అందంగా ఉంటారు. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా. அதனால కాబట్టి சில அம்மாமாருங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா కొంతమంది అమ్మగారు ఏం చేస్తారు, புருஷன் கருப்பா இருந்தாலும் భర్త నల్లగా ఉన్నప్పటికీ புள்ள வெள்ளையா பொறுக்கணும்னு బిడ్డ తెల్లగా పుట్టాలని நல்ல கேலண்டருங்களை வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பெட்ரூம்ல கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க. మంచి బాగున్న చక్కగా ఉన్న బిడ్డల యొక్క క్యాలెండర్లు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ அதுவும் அந்த పెట్టుకుంటారండి. குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. అది ఆ బిడ్డలు ఏ విధంగా ఉంటారండి, சும்மா கொல 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 கொலன்னு இருக்கும். ఆ విధంగా లావుగా బాగా ముద్దుగా ఉంటారండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பார்க்கிறதுக்கு வெளிச்சமா చూడడానికి తెల్లగా அவ்வளோ அழகா అంత అందముగా. ஆசை என்ன சொல்லுங்க, ఆశ ఏంటంటే இந்த மூஞ்சி మార్చి పొరకామ இந்த మూంజి మార్చి పొరకను. ఈ ముఖం లాగానే జన్మించుకోకుండా ఆ ముఖం లాగానే జన్మించాలి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலూயா. హల్లెలూయా. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, பாருங்க చూడండి నీలాగనే ఉంది బిడ్డ. మీలాగనే ఉంది, మూంపోలే ఇరుకుது కొలంద కూడా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. పోలికలంతా ముఖము, కన్ను, నోరు, ముక్కు, చెవు అన్ని వాళ్ళ నాయన పోలికనే ఉంది చూడు. மூஞ்சி கண்ணு மூக்கு எல்லாமே அவங்க அப்பா மாதிரி தான். அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, ஏன் சொல்லுங்க, ఎందుకో చెప్పండి. 364 విழிంజా அந்த மூஞ்சில தான் ములికి. 365 రోజులు ఉదయం లేచిన తక్షణమే ఆ ముఖాన్ని చూస్తుంది. அதனாலதான் కాబట్టి ప్రియமான దేవ ప్రియమైన జనమే, దేవుని జనమా, உனக்கு பொறுக்கிறதும் அதே ஷேப்ல. పుట్టేది కూడా అదే రూపంలోనే పుడుతుంది. நீ 365 நாள் 365 రోజులు ஆண்டு மூஞ்சில முழிச்சு பாரு. దేవుని ముఖముని చూస్తూ ఉండు. அவர் முகத்தில் இருக்கிற பிரகாசம் உன் மேல ఆయన வரும். ముఖంలో ఉండే ప్రకాశం నీ పైన ఉంటుందండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பிரியமான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, அவர்கள் அவரை நோக்கி వారు பார்த்தார்கள். ఆయన వైపు చూచి அவருடைய முகம் వారి பிரகாசம் ముఖములు அடைந்ததா. ప్రకాశించండి. பிரியமான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, நீங்க வேதத்துல வாசித்து பாருங்க. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదివించండి. யாத்ரியாமத்தின் புத்தகம் నిర్గమకాండము. மோசே 40 இரவு 40 பகல். మోషే 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు. எவ்வளவு நாளுங்க? ఎన్ని రోజులండి? 40 இரவும் 40 రాత్రులు 40 பகல் 40 పగళ్ళు தேவ சமூகத்திலே போய் இருந்தார். దేవుని సన్నిధానంలో వెళ్ళి కూర్చున్నారు. யாத்ரியா 34 அதிகாரம் నిర్గమకాండము 34వ అధ్యాయం 27 வசனத்திலிருந்து 27వ వాక్యం మొదలుకొని, அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, கர்த்தருடைய வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்க. దేవుని వాక్యాన్ని మీరు చదివి చూడండి. 29వ వசனம் వాసిచీங்கன்னா 29వ వాక్యం మీరు 40 இரவு చదివినట్లయితే 40 పగల முடிச்சிட்டு 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు ముగించి மோசே 10 கட்டளைகளை பெற்றுக்கொண்டு మోషే வருகிறார். 10 ఆజ్ఞలను పొందుకొని తీసుకొని వస్తున్నాడు. மோசேயை பார்த்த உடனே మోషేను చూచిన తక్షణమే அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, ஆரோன் பயப்பட ஆரம்பித்தான். ఆహారోను భయపడడానికి ஏன்னா ప్రారంభించాడు. ఎందుకంటే அவருடைய முகம் அவ்வளவு பிரகாசமா అతని இருந்தது. ముఖము అంతగా ప్రకాశవంతంగా వాసింగ ఉండేనండి. సిస్టమ్ 29వ దిగుతుండగా ఉండేడు. గమనించండి, కొండ దిగుతుండగా ఆయన, గమనించండి, ఆయన మోసేతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు తన ముఖ చర్మము ప్రకాశించిన సంగతి மோசேக்கு తెలియలేదు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் பேசினதுனால దేవుడు మాట్లాడుట వలన மோசே முகம் మోషే ముఖము பிரகாசம் அடைந்தது. அவன் அறியாமல் இருந்தான். అది ప్రకాశవంతంగా మారింది, అతడు ఎరుగకనే ఉండేనండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சாதாரணமான மனுஷனா போனான். సాధారణ మనిషిగా వెళ్ళిపోయాడు. வரும்போது కానీ వచ్చేటప్పుడు தேவ மகிமையை சுமந்து கொண்டு దేవుని యొక్క வந்தான். మహిమను మోసుకొని వచ్చాడు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, అప్పుడు ఆలోచించి చూడండి. ஒரு 40 இரவு 40 பகலுக்கே ఒక 40 రాత్రులు 40 పగుళ్ళకే அவருடைய முகம் ரொம்ப மாறி போச்சு. అతని ముఖరూపమే మారిపోయింది. அவர்ல இருந்த அந்த மகிமை, ఆయనలో அவர்ல ఉన్నటువంటి இருந்த அந்த பிரசன்னம், ఆయనలో ఉన్న ప్రసన్నత, அவர்ல இருந்த அந்த அழகு, ఆయనలో ఉన్న அவர்ல ఆనందం, இருந்த அந்த சௌந்தரியம் ఆయనలో ఉన్న ఆ సౌందర్యం மோசேக்குள்ளே మోషే வந்துருச்சு. లోపలకు వచ్చిందండి. நம்ம 365 நாள் ஜெபம் பண்ணா, మనం 365 రోజులు కూడా 65 40 நாளுக்கே இப்படின்னு சொன்னா, 40 రోజులకే ఈ విధంగా అంటే 365 நாளும் 365 ஒவ்வொரு రోజులు நாளும்
ஜெபம் பண்ணிட்டே ప్రతి இருந்தா ఒక్క రోజు నువ్వు ప్రార్థిస్తూనే ఉంటే உன் முகம் எவ்வளவு அழகா నీ ముఖం ఎంత అందంగా ఉంటుంది, எவ்வளவு ఎంత பிரகாசமா ప్రకాశవంతంగా நீ ఉంటుంది, எவ்வளவு மகிமையா నువ్వు ఎంత இருப்ப మహిమకరంగా யோசிச்சு ఉంటావు. பாரு. మీరు ఆలోచించు. அன்பான தேவச்சனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమే. ஆகையால் தான் ஆண்டு சொல்றாரு కాబట్టి దేవుడు அந்த అంటున్నాడు, விதவை ఆ విధవరాలు ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தொந்தரவு பண்ணா. ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా వచ్చి తొందర நீ పెడుతూనే ఉంది. பிரகாசமா மாறணுமா, నువ్వు ప్రకాశంగా நீ మారాలి, ஆசீர்வாதமா నీవు இருக்கணுமா, ఆశీర్వాదకరంగా உன்னை ఉండాలి. பாக்குறவங்க தேவ மகிமை உன் முகத்துல నేను பார்க்கணுமா, చూచువారు దేవుని యొక్క మహిమను నీ ముఖంలో చూడాలని, அன்பான நீ பலருக்கு ஆசீர்வாதமா అనేక இருக்கணுமா, మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని நீ டெய்லி ஜெபம் నువ్వు பண்ணு. ప్రతిరోజు ప్రార్థించు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நீ காத்தால ஏஞ்சி నువ్వు ఉదయం లేచి மூஞ்சி கழுவி ముఖము நீ కడిగి எவ்வளவுதான் மேக்கப் నువ్వు போட்டாலும் ఎంతగా మేకప్ వేసినప్పటికీ அன்பான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమా, ஒரு வெளியே அப்படி போயிட்டு ఆ வர்றதுக்குள்ள బయట ఆ విధంగా వెళ్ళి వచ్చే లోపల இந்த வெயிலுக்கு எல்லாம் என்ன ஆயிடும் ఈ சொல்லுங்க, ఎండకు అంతా ఏమైపోతుందండి, ஷேப் அவுட் ஆயிடும். షేప్ అవుట్ நீ అయిపోయింది. வெளியே உள்ளந்து வெளியே போகும்போது ரொம்ப நல்லா போவேன், నువ్వు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు బాగా అందంగానే వెళ్తావు, ஆனா வரும்போது కానీ వచ్చేటప్పుడు உன்னுடைய ரியல் ஃபேக்ட் தெரியும். నీ నిజ స్వరూపము అక్కడ కనబడుతుంది. ஆனா நீ தேவ சமூகத்திலிருந்து போனேன்னு కానీ வச்சுக்கோ, నీవు దేవుని సన్నిధానం నుండి వెళ్ళావనుకో, எல்லா மகிமையும் மங்கி போகும். ప్రతి ఒక్క మహిమ అది ஆனா మందగిల్లిపోతుంది. ஆண்டு சமூகத்துல కానీ దేవుని యొక్క அவருடைய సన్నిధానంలో முகத்தின் பிரகாசம் ఆయన ముఖం உன் యొక్క மேல ప్రకాశం உதிக்கும் போது నీపై அது ఉదయించినప్పుడు அழியாதது, అది నశించిపోని, அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அது மாறாதது. అది మారనిదండి. அன்பான தேவச்சனமே, దేవుని జనమా, உன் முகத்துல ముఖములో தேவ பிரசன்னத்தை దేవుని యొక్క காண்பார்கள். ప్రసన్నతను చూడగలరు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இந்த வேதத்திலே வாசித்து பாருங்க, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చదివి చూడండి. அப்போஸ்தலருக்கு எழுதினதான நிருபம் అపోస్తలుల కార్యములు 7ஆம் அதிகாரம் 7వ అధ్యాయం. வேதம் சொல்லுகிறது, దేవుని వాక్యం ஸ்தேவான் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது స్తెఫను వారితో మాట్లాడుతూ அவனுடைய ఉండేటప్పుడు முக ரூபம் எப்படி இருந்துச்சா, అతని ముఖ రూపం ఏ విధంగా ఉంది? பிரியமான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమే, தேவ தூதனை போல இருந்தது. దేవుని దూత వలె ఉండెనండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. எப்படி இருந்துச்சாங்க? ఏ విధంగా ఉన్నిందండి? தேவ தூதனுடைய முகரூபத்தை போல இருந்தது. దేవుని దూత యొక్క ముఖ రూపం వలె ఉన్నిందండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. வாசித்து பாருங்க, చదివి చూడండి. கர்த்தருடைய வசனம் அழகா தெளிவா சொல்லப்படுகிறது. దేవుని వాక్యం అందంగా తేటగా చెబుతున్నదండి. 54 55 వచనங்களை వాసియంగ. 54 55 వాక్యాలు చదవండి. இவைகள் ఆ. ఉమ్. 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 அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. பிரியமான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమే, வேதம் சொல்லுது, దేవుని వాక్యం அவர் అంటుంది, வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்ததுனால ఆయన ఆకాశము వైపు తేరి చూచుట அவர் వలన தேவ மகிமையை கண்டார். దేవుని యొక్క మహిమను చూచెను. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. அல்லேலూயா. హల్లెలూయా. பிரியமான தேவ ஜனமே, దేవుని జనమే, நாம் தேவனை பார்க்கும்போது మనం దేవుని చూచేటప్పుడు நமக்குள்ள என்ன காண முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா, మనలో ఏమి చూడగలమని வேதம் అన్నట్లయితే சொல்லுகிறது, దేవుని వాక్యం ஸ்தேவானை సెలవిస్తుంది. பார்த்தவர்கள் స్తెఫనును చూచి தேவ மகிமை దేవుని యొక్క அவன் మహిమ முகத்திலே இருக்கிறதை అతని கண்டார்கள். ముఖములో ఉండుట చూచారండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அன்பான தேவச்சனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, நம்ம எப்போ தேவனை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, ఎప్పుడైతే దేవుని చూడడానికి ప్రారంభిస్తామో நம்முடைய சாயல் మన యొక్క స్వరూప్యం மண்ணின் சாயல் మట్టి స్వరూపం மகிமையின் சாயலாய் மாறும். కలిగిన స్వరూప్యముగా మారిపోతుంది. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. அல்லேலూயா. హల్లెలూయా. பிரியமான தேவஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, ஸ்தேவானை பார்த்தவர்கள் స్తెఫనును చూచిన వారు தேவ தூதனை பார்த்தது போல சொன்னார்கள். దేవుని దూతను చూచిన విధంగా அல்லேலூயா. చెప్పారండి. హల్లెలూయా. என்னோடு வாசித்து பாருங்க, నాతో పాటు చదివి చూడండి. அப்போஸ்தலர் 6ஆம் அதிகாரம். అపోస్తల కార్యముల 6వ అధ్యాయం. அன்பான தேவச்சனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, தேவனுடைய நாமத்தின் దేవుని மகிமைக்காக నామ మహిమార్థము కొరకై வாசிப்பா பாபு. ஆக நோடி 15ஆம் வசனம் வாசிங்க. సభలో కూర్చున్న వారందరూ అందరూ అతని వైపు తేరి చూడగా అతని ముఖము దేవదూతని ముఖము వలె వారికి కనపడను. వాసింగ సిస్టర్. ஆலோசனை சங்கத்திலே உட்கார்ந்திருந்த அனைவரும் அவன் மேல் கண்ணோக்கமாய் இருந்து அவன் முகம் எப்படி இருந்துச்சாங்க? தேவதூத முகம் போல இருந்துச்சு. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. அல்லேலூயா, హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நம்ம தேவனோடு கனெக்ட் ஆகும்போது అప్పుడు దేవునితో మనకు సంప్రదింపు நம்முடைய ఉన్నప్పుడు உள்ளான மனுஷன் என்ன ஆவறானா, మన అంతరంగ పురుషుడు நாளுக்கு ఏమవుతాడు? நாள் புதிதாய் கொண்டே దినము నూతన పరచబడుతూ மண்ணின் ఉంటాడండి. சாயல் మట్టి స్వరూప్యం மகிமையின் అది சாயலாய் మహిమ కలిగిన மாறும். స్వరూప్యముగా మారుతుంది. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆகையால் தான் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, కాబట్టి మనం ఏం చేయకూడదు? ஜெபிக்க தவறிவிடக் கூடாது. ప్రార్థించుట తప్పిపోకూడదు. ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க
இருக்கணும். ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి. இந்த விதவை தொந்தரவு ఈ செஞ்சது போல విధవరాలు తొందర చేసిన ప్రకారం நாமும் தொந்தரவு మనం செய்யணும். కూడా తొందర పెడుతూనే ఉండాలి. రెండవది அவ என்ன பண்ணாலும் அந்த 5ஆம் வசனம் வாசிச்சு రెండవదిగా பாருங்க. ఆమె ఏం చేసింది? 5వ వాక్యాన్ని మీరు చదివి చూడండి. అందులో அடிக்கடி வந்து அலட்டாதபடி, அல்லேலூயா హల్లెలూయా அல்லேலூயா, హల్లెలూయా, அடிக்கடி ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். మరల ప్రార్థిస్తూనే டைம் ఉండాలి. கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஜெபம் பண்ணு. సమయం లభించినప్పుడంతా ప్రార్థిస్తూనే ఉండు. நேரத்தை வீணாக்காத. సమయాన్ని వ్యర్థపరచు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நீ எவ்வளவு ஜெபம் பண்றியோ నువ్వు ఎంతగా ప్రార్థిస్తావో அவ்வளவும் உன் குடும்பம், உன் பிள்ளைங்க, உன் சந்ததி, உன் எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமா అంతగా నీ இருக்கும். కుటుంబము, నీ యొక్క బిడ్డలు, నీ యొక్క భవిష్యత్తు సమస్తం కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందండి. நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஜெபம் பண்ணு. సమయం లభించినప్పుడు అంతా కూడా நீ ప్రార్థిస్తూ சும்மா வீண் வார்த்தை பேசினா பாவம் உண்டாகும். వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడితే పాపం కలుగుతుంది. ஆனா కానీ நீ தேவனோடு பேசினா నీవు దేవునితో మాట్లాడితే நீயும் பலன் அடைவா, నీవు బలం உன் పొందుకుంటావు. சந்ததி பலன் அடையும். సంతతి వారు బలం நீங்கள் పొందుకుంటారు. பலருக்கு ஆசீர்வாதமா మీరు இருக்கும். అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా அவன் என்ன ఉంటారు. பண்ணாளா? ఆమె ఏం చేసిందంటే அப்பப்ப வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருந்தாளா? అప్పుడు వచ్చి తొందర పెడుతూనే ఉంది. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆண்டு சொல்றாரு, ప్రభు అంటున్నాడు, அவளை போல நீ மாறு. ఆయన లాగున నీవు కూడా మారమని. உனக்கு மலை போல பிரச்சனை இருக்கும், నీకు కొండలాంటి அந்த సమస్యలు ఉంటాయి. பிரச்சனையை பார்த்துட்டு இருக்காத. ఆ సమస్యల వైపు அவளை చూస్తూ போல ఉండకు. தொந்தரவு செய்யு. ఆమెలాగున తొందర மலை పెట్టు. போல இருக்கிற பிரச்சனை కొండలా ఉండే నీ தேவன் సమస్య பனி போல மாத்தி దేవుడు விடுவாரு. మంచు వలె కరిగింపజేయును. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அதுல மூணாவது வாசிங்க சிஸ்டர். అందులో మూడవదండి, இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் இல்ல என்று 5ல இருந்து ஆரம்பத்துல இருந்து வாசிங்க. இந்த விதவை இந்த என்னை விதவை எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் ஜெபம் என்ன பண்ணுங்க? எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணணும். டெய்லி. நம்பர் 1. நம்பர் 2, தொந்தரவு ரெண்டாவது செய்கிறபடியால் தொந்தரவு செய்யணும். எனக்கு குடு 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 குடு. மூணாவது இவள் அடிக்கடி மூணாவது அடிக்கடி. என்னங்க? கொஞ்சம் கிடைச்ச உடனே திருப்தி ஆயிடக்கூடாது. కొంచెం లభించిన తక్షణమే తృప్తి அடிக்கடி చెందకూడదు. ஜெபம் பண்ணிட்டே మాటి இருக்கணும். మాటికి నువ్వు ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి. நாலாவது வந்து என்னை அலட்டாதபடி அலட்டிட்டே இருக்கணும். கொடுக்குறியா இல்லையா, கொடுக்குறியா இல்லையா, செய்யறியா இல்லையா, என்ன பண்ணல? ఇస్తావా లేదా, చేస్తావా లేదా అని చెప్పి அல்லேலூயா. హల్లెలూయా அலட்டிட்டே இருக்கணும். గోజారుతూనే ఉండాలండి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணுங்க? ఏం చేస్తూ ఉండాలి? அலட்டிட்டே இருக்கு. ఆ విధంగా గోజారుతూనే ఉండాలి. அப்படி நீங்க செஞ்சு ఆ பாருங்க. విధంగా మీరు చేసి చూడండి. அன்பான தேவ ஜனமே, ప్రియమైన దేవుని జనమా, உன் வாழ்க்கையில నీ జీవితంలో எதெல்லாம் நீ பெறலையோ ఏదైతే నువ్వు పొందుకోలేదో அதெல்லாம் உன் சொந்த கண்கள் காணும்படியா கர்த்தர் செய்வார். అవన్నీ నీ సొంత కన్నులు చూచులాగిన దేవుడు చేయగలడండి. அதுக்காக கீழே சொல்றார், வாசியமா இப்ப தொடர்ந்து. இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான். தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான். அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. தேவனுக்கு பயப்படாதவன், దేవునికి భయపడిన மனுஷனை వాడు, மதிக்காதவன், మనుషుల్ని இந்த గౌరవించిన அம்மா వాడు, கொடுத்த తల్లి அந்த పెట్టినటువంటి பிரஷருக்கு ఆ ఒత్తిడికి இப்ப ఇవనే சொல்றான், ఇప్పుడు ఇతడే అంటున్నాడు, ஐயோ, இவ இம்சை தாங்க అయ్యో, ఈ முடியலடா. హింస భరించలేకపోతున్నాను. நான் இவளுக்கு என்ன பண்ணணும்? నేను ఇంకేం చేయాలి? இப்ப நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா మన భాషలో அவன் చెప్పాలి, பெணாத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். అతడు ఇప్పుడు వాగడానికి ప్రారంభించాడు. அவன் பேசிக்கிறான், అతడే நான் మాట్లాడుకుంటున్నాడు. இவளுக்கு சீக்கிரம் நியாயம் செய்ய త్వరగా வேண்டும். ఈమెకి న్యాయం చేసి తీర్చేయాలి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இப்ப கீழே வாசிங்க. కింద భాగం అండి. இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, பின்னும் கர்த்தர் பின்னும் கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி நோக்கி அநீதி உள்ள அந்த கவனமா நியாயாதிபதி கேளுங்க, அநீதியான அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள். சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்க. அந்தபடியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு விஷயத்துல நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் சொல்றாரு, దేవుడు అంటున్నాడు, அந்த அநீதியான மனுஷனை யோசிச்சு பாருங்க. అనీతి పరుడైన మనిషి గురించి கெட்டவனே ఆలోచించండి. நல்லது செய்யும் போது చెడ్డవాడే మేలు చేసేటప్పుడు, நல்லது செய்கிற நானே మేలు చేసే உனக்கு నేను நியாயம் செய்யாம నీకు இருப்பேனா, న్యాయం తీర్చుకోకుండా உனக்கு ఉంటానా? பதில் தராம నీకు இருப்பேனா, జవాబు ఇవ్వకుండా உனக்கு ఉంటానా? அற்புதம் செய்யாம నీకు అద్భుత இருப்பேனா, కార్యం చేయకోకుండా ఉంటానా? தாமதமாகும் ఆలస్యం ஆனா అవుతుంది, தடைப்படாது. కానీ అడ్డుపడదు. கண்டிப்பா தேவனும் ஜெபத்தை ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ கேட்பாரு. ప్రార్థనను அல்லேலூயா. ఆలకిస్తాడు. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? మనం ఏం చేయాలండి? அலட்டிட்டே இருக்கணும், మనము గోజారుతూనే ఉండాలి, தொந்தரவு செஞ்சுட்டே తొందర இருக்கணும், పెడుతూనే ఉండాలి, இடைவிடாம ஜெபித்துட்டே ఎడతెగక இருக்கணும், ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి, கொடுக்கிற வரைக்கும் விட மாட்டேன்னு சொல்லணும். పొందుకోనంత వరకు వదిలిపెట్టనని చెప్పాలి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ரோட்ல போறவன்ட்ட கேட்டா தாங்க தப்பு. రోడ్లో వెళ్ళే వాని దగ్గర అడిగితేనండి తప్పు. அவர் நம்ம அப்பா, ఆయన మన நம்ம తండ్రి, அவருடைய புள்ள, మనం ఆయన బిడ్డలం. தைரியமா கேட்கணும். ధైర్యంగా మనం అడగగలం. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவர் நமக்கு செய்யலன்னு அவர் அவனுக்கு ఆయన செய்வார். మనకు చేయకపోతే ఇంకెవరికి చేస్తాడు? ஆண்டு சொல், பிள்ளைகளுடைய அப்போ நான் எங்களுக்கு போட மாட்டேன், బిడ్డల యొక్క రొట్టెల ముక్కలను తీసుకొని
తీసుకొని మరి ఆ యొక్క కుక్క పిల్లలకి వేయనంటున్నాడు ஃபர்ஸ்ட் దేవుడు. பிள்ளைங்களுக்கு அடுத்ததுதான் நாய்க்கு. మొదటిగా తన యొక్క బిడ్డలు తదనంతరం ఫస్ట్ ఉనకుదా అద్భుతం, మొదటిగా నీకు అద్భుత அடுத்ததா కార్యం, రెండవది. మరలా రెండవది. அல்லேலூயா హల్లెలూయా அல்லேலూயா. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవ ప్రియమైన జనమే, దేవుని జనమా, ఫస్ట్ పుల్లకి పా, మొదటిగా அடுத்தது బిడ్డలకండి நாய்க்கு. తదనంతరమే కుక్కలు. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ரெண்டாவது தாங்க, రెండవది யாராவது రండి. சமைச்ச உடனே எடுத்துட்டு போய் நாய்க்கு சோறு போடுவாங்களா? ఎవరైనా వండిన తక్షణం దాన్ని తీసుకొని వీళ్ళు కుక్కలకేస్తారండి. போடுவாங்களா? వేస్తారు. நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டு మనమంతా తిని மிச்ச மீதி మిగతా మిగిలి கீழே விழுந்தது, కింద పడింది, எலும்பு ఆ ఎముకలు, చప్పి పోటది, ఆ యొక్క నమిలి వేసింది, போட்டது, నమిలి ஏதாவது లాగివేసింది, மிச்சம் மீதிக்குதோ ఏదైతే మిగిలి ఉంటుందో அதான் நாய்க்கு. దాన్నే కుక్కల. ஆண்டு என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? దేవుడు ఏం తెలుసు అంటున్నాడు, பெஸ்ட் உனக்கு, మంచిది శ్రేష్టమైనది నీకు, ఫస్ట్ నాయకి. బాగలేంది కుక్కలకు. మరి அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. உனக்கு தேவன் சிறந்ததை నీకు கொடுக்கணும்னு దేవుడు நினைக்கிறார். గొప్పది ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాడు. நாம என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க? మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? ஜெபத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ప్రార్థనను అధిగమిస్తూనే ఉండాలి. அல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நீங்க அப்படி ஜெபித்து మీరు ఆ பாருங்க, విధంగా ప్రార్థించి చూడండి, கண்டிப்பா உனக்கு ఖచ్చితంగా మీకు தேவன் அற்புதம் செய்வார். దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేస్తాడు. நீ இருக்கிறது போல இருக்க నువ్వు மாட்டேன். ఉన్న విధంగా ఉండవండి. நான் தைரியமா சவாலா నేను சொல்றேன். ధైర్యంగా సవాలుకు இந்த చెప్పగలను. ஒரு 4 மாசம் போயிடுச்சு, ఇది ఒక 4 నెలలు వెళ్ళిపోయింది. 5 மாசம் 5வது மாசம் 5వ నెల நம்ம இது பிரகாரம் சொன்னா இன்னும் 8 மாசம் இருக்குது. మన ప్రకారం చెప్పండి ఇంకొక 8 నెలలు ఉందండి. பிரியமான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని జనమే, 4 மாசம் நீ ஜெபிச்சியோ இல்லையோ, 4 నెలలు నువ్వు இந்த ప్రార్థించవలేదు. 5ஆம் மாதத்துல ఈ இருந்து 5వ నెలలో இந்த మొదలుకొని வருஷம் முடிகிற ఈ வரைக்கும் సంవత్సరం ముగించినంత நீ ஒரு వరకు நாளும் ஜெபிக்க ఏ தவறாம ఒక్క రోజు ప్రార్థించక டெய்லி తప్పిపోక ஜெபிச்சு பாரு. ప్రతిరోజు ప్రార్థించు ஒரு చూడు. நாள் அற்புதம் ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా ஒரு అద్భుత డైరీలో కార్యమే. எழுதி வச்சுக்கோ. ఒక డైరీలో రాసి இன்னைக்கு పెట్టుకోండి. ஆண்டு என்ன செஞ்சார், ఈ రోజున దేవుడు ఏం நாளைக்கு என்ன చేశాడు, செஞ்சார், రేపు రోజున ఏం மறுநாள் என்ன చేశాడు, செஞ்சார், మరుసటి రోజు ఏం அதுக்கு அந்த చేశాడు, நாள் என்ன మరలా செஞ்சார். ఏం చేశాడు. பிரியமான தேவ ప్రియమైన ஜனமே, దేవుని நீ జనమా, வருஷம் முடிக்கும் போது నీవు பார்த்தா సంవత్సరం ముగించేటప్పుడు உனக்கு చూస్తే ஒரு தோல்வியும் నీకు இருக்காது. ఏ ఓటమి ఉండదు. எல்லா ஜெபம் கேட்கப்பட்டிருக்கும். ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన ఆలకించబడి உனக்கு ఉంటుంది. ஜெயத்தை தருவாரு, ప్రభు నీకు జయముని உன் ఇస్తాడు. நிலைமையை నీ மாற்றுவாரு, పరిస్థితిని உன் మార్చివేస్తాడు. சரீரத்தை மாற்றுவாரு, నీ చెరసాల உன் బంధకములను கட்டுகளை మార్చుతాడు. உடைப்பாரு, నీ உன் బంధకములను கண்ணீரை తెచ్చుతాడు. துடைப்பாரு, నీ కన్నీళ్లను கட்டுகளின் తుడిచివేస్తాడు. குறைகளை நிறைவாக்குவார். దేవుడు உனக்கு సంపూర్ణ அதிசயங்களை మార్చుతాడు. செய்து నీకు ఆశ్చర్య தன் కార్యములు வல்லமையை చేసి தேவன் తన బలమును வெளிப்படுத்துவார். దేవుడు ప్రత్యక్షపరచుకుంటాడు. நீ எவ்வளவு ஜெபிக்கிறியோ, ఎంతగా నువ్వు ప్రార్థిస్తావు. நீ మొబైల్ టైం పాస్ பண்ணா వేస్ట్, నువ్వు మొబైల్లో టైం పాస్ చేస్తుంటే டிவிக்கு முன்னால உக்காந்தா టీవీల వేస్ట్, ముందు కూర్చుంటే వ్యర్థమే. ஆண்டவருடைய பாதத்துல உக்காந்தா దేవుని పాదాల దగ్గర சிறந்ததை కూర్చుంటే நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியும். గొప్పది నువ్వు పొందుకోగలవు. பெஸ்ட் எங்க இருக்குது? శ్రేష్టమైనది ఎక్కడుందండి? நீங்க లూకా 10:42 వాసిச்சு పాருங்க. మీరు లూకా రాసిన సువార్త 10:42 వాక్యాన్ని చదివి ஆண்டவர் చూడండి. మరియాளை பார்த்து சொல்றாரு, ప్రభు మరియను చూసి அவர் అంటున్నాడు, தன்னை விட்டு எடுபடாம ఆమె తన దగ్గర నుండి తీసివేయబడనని நல்ல பங்க మంచి భాగమును பாதத்திலே నా பெற்றுக்கொண்டார். పాదముల దగ్గర ఆమె పొందుకునింది. பெஸ்ட் என்ன தெரியுமா? శ్రేష్టమైనది ఏంటో తెలుసా? ஏசாமி பாதத்துல యేసు దగ్గర உக்காந்து, పాదముల దగ్గర కూర్చుని அப்பா பாதத்துல உக்காந்து, తండ్రి పాదముల దగ్గర కూర్చుని அன்பான தேவ ప్రేమన ஜனமே, దేవుని జనమ, நம்ம கேட்டு பெற்றுக்கிறதா சிறந்தது. మనం అడుక్కొని పొందుకునేది గొప్పదండి. ஆகியால కాబట్టి இந்த 8 மாசம் ఈ 8 నెలలు அன்பான தேவ ప్రేమన ஜனமே, దేవుని జనమ, கடந்ததெல்லாம் விட்டுருங்க. గతించింది వదిలిపెట్టండి. என்ன எப்படி இருந்துச்சு ఏ విధంగా ఉంది எல்லாம் forget. ఇవన్నీ కూడా ஆனா మర్చిపోండి. இனிமே కానీ ఇక పైన ఫర్దర్ என்ன செய்யணும்? ముందుకు ఏం చేయాలి? சாதிக்கணுமா? ఏం సాధించాలన్నా, ஆசீர்வாதமா இருக்கணுமா? ఆశీర్వాదంగా ఉండాలన్నా, நல்ல నిலைக்கு మంచి வரணுமா? స్థితికి రావాలన్నా, கர்த்தர்களை దేవుడు பயன்படுத்தணுமா? మిమ్మల్ని உன் ఉపయోగించాలన్నా, குறைகளெல்லாம் నీ కొరతలను நிறைவாக்கணுமா? సంపూర్ణంగా நீ எதிர்பார்க்கிற நன்மை உனக்கு నువ్వు ఎదురు தரணுமா? చూసే మేలు నీకు కలగాలన్నా டெய்லி ప్రతిరోజు కూడా அந்த విధవ పోல ఆ విధవరాలు లాగా 4 కార్యத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 4 కార్యములు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. டெய்லி தொந்தரவு பண்ணு. ప్రతిరోజు తొందర పెడుతుండాలి. அப்பப்ப வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணு. అప్పుడప్పుడు వచ్చి నువ్వు అలటితే disturb చేస్తున్నావు. ఇరు. నువ్వు ఆ గోజారుతూనే எனக்கு ఉండు. நியாயம் செய்யறவருக்கு விட నాకు மாட்டேன். న్యాయం చేయనంత వరకు వదిలిపెట్టనని. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஏன்னா ఎందుకంటే நம்ம ஆண்டவர் మన దేవుడు தூங்காமலோ ఆయన ఉరంగామలో ఆయన కునుకడు 24 మணி நேரம் ఆయన కన్ను 24 గంటలు நீ எப்ப கூப்பிட்டாலும் பதில் தருவா. నువ్వు ఎప్పుడు పిలిచినా నేను జవాబిస్తానండి. హల్లెలూయా. எப்ப கூப்பிட்டாலும் నువ్వు ఎప్పుడు పిలిచినాను 24/7 24 గంటల సేపు 7 రోజులు కూడా எப்ப கூப்பிடு, నువ్వు ఎప్పుడైనా పిలువు, அவனுக்கு பதில் தருவா. దేవుడు నీకు జవాబిస్తాడు. தூங்காம నిద్రించక இருக்கிற ஒரே ஒரு தெய்வம் యేసు మాత్రం. కొనకక ఉండే ఒక్క దేవుడు మన యేసయ్య நீ మట్టుకే. எப்ப கூப்பிட்டாலும் ఎప్పుడు పిలిచినా நான் இருக்கிறேன், నేను ఉంటున్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இருக்கிறேன்னு பதில் నేను கொடுக்கிறது. ఉన్నానని జవాబిచ్చేది. அங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க? కాబట్టి మీరేం చేయండి? ஜெபத்தை அதிகரிங்க. ప్రార్థనను உனக்கு అధిగమించండి. ஜெபம் பண்ண தெரியலையா? నీకు ప్రార్థించడానికి తెలవలేదా? அன்பான தேவ ప్రేమైన ஜனமே, దేవుని జనమే, வேத புத்தகத்திலிருந்து పరిశుద్ధ గ్రంథంలో வாக்குத்தத்தங்க வசனங்களை எடுத்துக்கோ. వాగ్దాన ஆண்டவர் వాక్యములను இந்த తీసుకోండి. வசனத்தின்படி ప్రభు ఈ ஆண்டவர் వాగ్దానం எங்கட முன்பிதாக்களுக்கு செஞ்சு మమ్మల్ని పెద్దలకు எனக்கு చేసిన செய்ய దేవుడు మాకు ஆண்டவரே. చేయి ప్రభువా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நீ இயேசு நாமத்துல యేసయ్య எதை నామములో கேட்டாலும் கர்த்தர் தருவார். ఏది అడిగినా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. கண்டிப்பா தருவார். ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. நீ ஜெபத்தை இன்க்ரீஸ் నువ్వు பண்ணு. ప్రార్థనను అధిగమిస్తూనే ఉండు.
உன் சத்துருக்கள் வெட்கப்பட்டு నీ శత్రువులు போவார் సిగ్గుపడతారండి. உன் தலையை నీ తలను கர்த்தர் உயர்த்துவார் దేవుడు హెచ్చించుతాడు. உன்னை నిన్ను கனப்படுத்துவார் ఘనపరుస్తాడు. நீ பலருக்கு నువ్వు అనేక ஆசீர்வாதம் మందికి ఆశీర్వాదకరంగా நாம் ఉంటావు. எழுந்து మనమందరం లేచి நிற்போம். నిలబడుకుందాం. ஆண்டவரே ప్రభువా, இந்த விதவையை போல ఈ విధవరాలు వలె 4 காரியத்தை 4 பார்க்கிறோம். కార్యములను அவளுக்கு நியாயம் கிடைக்கிற ఆమెకు வரைக்கும் న్యాయం లభించినంత ஜெபம் వరకు, கேட்கப்படுற ప్రార్థన வரைக்கும் ఆలకించినంత அன்பான వరకు, தேவச்சனம் ప్రేమన దేవుని జనమ அவ ஓயாம ஆமென். இடைவிடாம ஆமென். எடத்தகக்க, அலட்டிட்டே இருந்தா ஆமென். கோஜார்த்தூனே தொந்தரவு ఉందండి. செஞ்சுட்டே ఆమె తొందర இருந்தா పెడుతూనే ఉందండి. அந்த எங்க ஜெபம் கூட ప్రభు మా ప్రార్థన కూడా அவிதமாய் மாற ఆ విధంగా మారులాగా தரலனா போயில்ல ఇస్తే ఇవ్వు, లేకపోతే ஆண்டவரே లేదని நீ కాదు. செய்யற வரைக்கும் ప్రభు నువ్వు చేయనంత நிலைமை వరకు, மாறுற మా வரைக்கும் పరిస్థితులు మారునంత அற்புதம் వరకు, நடக்கிற అద్భుత வரைக்கும் కార్యములు జరుగునంత வித்தியாசத்தை వరకు, கட்டளையிடுற వ్యత్యాసములు வரைக்கும் ఆజ్ఞాపించినంత நான் వరకు, விடமாட்டாண்டவரே నేను వదలను ప్రభువా, எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யும் నాకు என்று అద్భుత కార్యము చేయమని చెప్పి ஆண்டுடைய கரத்துல ஒப்பு దేవుని கொடுத்து చేతులకు అప్పగించి, நம்முடைய தலைகளை మన தாழ்த்தி తలలు వంచి, நம்முடைய கண்களை మన மூடி యొక్క కన్నులు நம்முடைய మూసి, வலது கரத்தை మన యొక్క உயர்த்தி కుడి చేతులు நம்ம పైకెత్తి, எல்லாரும் ஸ்தோத்திரித்து ஜெபம் మనమందరం కూడా பண்ணுவோமா? స్తోత్రించి ప్రతి ఒక్కరం ஹalleluya. நன்றி ஆண்டவரே. எல்லாரும்